Hello everyone. Now we will start a new topic, normal or Gaussian distribution. Okay, what is normal and Gaussian distribution? Let us see. A random variable has a normal distribution with parameters mu and sigma square if it is density function f is given by. Here you have given a density function. Okay, and random variable आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, normal distribution with parameters mu and sigma square. Okay, then your density function will be becomes fx is equal to 1 upon sigma in square root 2 pi e raised to minus 1 upon 2 in bracket x minus mu upon sigma bracket square, where your x is belongs to your rational number. Okay, we write x is n in bracket mu comma sigma square. It means x follows normal distribution with mean mu and variance sigma square. Then the parameters mu and sigma square turn out to be the expectation and variance of the distribution respectively. If mu is equal to 0 and sigma is equal to 1, then it will your density function will be becomes fx is equal to 1 upon 2 in square root 2 pi e raised to the power minus x square upon 2, and the distribution is known as a standard normal distribution. Okay, in this figure it will be given as a standard normal distribution. The CDF of this lateral distribution is often denoted by, and it is tabulated. The probability density for three different normal distributions have been depicted. Okay, in this picture, it will given us the standard normal distribution. ओके, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हा जो संपूर्ण पार्ट दिलेला आहे तो आपल्याला नॉर्मल और गॉशियन डिस्ट्रीब्युशनचा दिलेला आहे. ओके, आता आपल्याला पुढे बघूया की विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. Okay, first property given by them, it is if x is n in bracket mu comma sigma square, then your x minus mu is equal to x minus mu upon sigma is n in bracket 0 and 1. Thus, the subtracting the mean and dividing by the standard deviation, we obtain the standard normal distribution. This procedure is called as a standardization. Thus, Z has a standard normal distribution. Standardization enables us to express the CDF of any normal distribution in the terms of the CDF of the standard normal distribution. This is the reason why only the table for the standard normal distribution is included in the appendix. Okay. Second one आपल्याला property दिली आहे, a trivial rewriting of the standardization formula gives the following important result. If x is n in bracket mu comma sigma square, then x is equal to mu plus sigma into z, with z is n in bracket 0 1. In another word, Gaussian normal random variable can be viewed as a so-called as a affine linear plus constant transformation of the standard normal random variable. थर्ड वन मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, एक्स इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे, म्यू, दॅट इज मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन इज म्यू. ओके, मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन इज म्यू, ही दिस इज अवर थर्ड प्रॉपर्टी. फोर्थ वन मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, इफ युअर व्हॅरियन्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेअर, दिस इज द बीट मोर इन्वॉल्ड. फर्स्ट वी हॅव टू राईट एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा झेड with z is z standard normal. Then variance of x is equal to variance of mu plus sigma z is equal to sigma square into variance of z. Okay, fifth one दिलेली आहे, a bell shaped symmetric curve, आणि सिक्स वन दिलेली आहे सिमेट्रिक अरिथमॅटिक मीन मीडियन अँड मोड कोइन्साइड्स. ओके, हे आपल्याला एक 6 प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत. कधी कधी थेअरीमध्ये हा क्वेश्चन 5 मार्काला विचारला जातो की एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ युअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला इथं एक्सप्लेन केलेले आहेत.
ओके. आता काय केलेलं आहे फर्स्ट बघा, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल कर्व दिलेलं आहे आणि आपल्याला ह्या ठिकाणी तुमचं नॉर्मल स्टँडर्ड डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला ह्या ठिकाणी शो केलेलं आहे. ओके. आता पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा, द कर्व इज अ बेल शेप विथ हायर पॉईंट ओव्हर द मेन म्यू. ओके. कर्व कोणत्या टाईपमध्ये आहे तर बेल शेपमध्ये असतं, आपल्याला फाइंड होतो. ओके. आणि त्याची आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, हायेस्ट पॉईंट ओव्हर द मीन म्यू. आता म्यू हा काय असणार आहे आपला तर मीन असणार आहे. द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द व्हर्टिकल लाईन थ्रू म्यू. थर्ड वन दिलेली आहे, द कर्व अप्रोचेस द होरिझोंटल ॲक्सिस बट नेवर टचेस अँड क्रॉस इट. Means if your see to your curve, it will be given as a parallel to the symmetric, means your x axis. एक्स ॲक्सिसला जो सिमेट्रिक होतोय, पण तो तुमच्या एक्स ॲक्सिसला टच होत नाहीये. म्हणजेच काय, तो डज नॉट टचेस टू युअर एक्स ॲक्सिस. मीन्स वाय ॲक्सिस जो तुमचा आहे तो तुमचा काय असणार आहे, तो झिरो कधीच असणार नाही, किंवा वाय जी याच्यावरती जी आपली मीन ही व्हॅल्यू आहे वरती दिलेली, ती कधीही तुमची झिरो असणार नाही. इट इज होरिझोंटल ॲक्सिस, right? The curve approaches to the horizontal axis but never touches the across it. ओके. त्याच्यानंतर पुढे काय दिलेलं आहे, द इन्फेक्शन पॉइंट्स किंवा ट्रान्झॅक्शन पॉइंट्स बिटवीन द कपिंग अप अँड द डाऊन ऑकर्स ॲट म्यू मायनस सिग्मा अँड द म्यू प्लस सिग्मा. ओके. नेक्स्ट वन दिलेली आहे, द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1. पूर्ण एरिया तुमच्या कर्वच्या अंडर किती असणार आहे, 1 असणार आहे. ओके. ह्या सर्व गोष्टींचा आपल्याला फर्दर क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना यूज करायचं आहे. ओके. पुढे काय दिलेली आहे, द मीन mu and the standard deviation sigma controls the shape of the normal curve. The curve on the right show example of normal curve of different heights. आता ह्या ठिकाणी काय दिलेलं आहे, ह्या ठिकाणी आपल्याला डायग्राम्स दिलेले आहेत, वेगवेगळे वेगवेगळे कर्व दिलेले आहेत. पण ह्या ठिकाणी लक्षात घ्या, आपल्याला जसा तुमचा म्यू आणि तुमचा सिग्मा डिफरंट व्हॅरिएट होतोय, तसं तसं तुमचं काय होणार आहे, तुमचा कर्व हा व्हॅरिएट होत जाणार आहे. ओके. आणि प्रत्येक प्रॉपर्टी आहेत, म्हणजेच काय, तुमचा एक्स ॲक्सिसला सॉरी तुमच्या एक्स ॲक्सिसला तुमचं इंटरसेक्ट होणार नाहीये, किंवा तुमचा टोटल अंडर कर्व तुमचं किती असणार आहे, एरिया अंडर तुमच्या टोटल कर्व इज 1. हे सगळे प्रॉपर्टीज तुमच्या ह्या ठिकाणी तुमच्या ॲप्लिकेबल असणार आहेत. फक्त लक्षात घ्यायची एक गोष्ट आहे की ॲज पर युअर मीन अँड स्टँडर्ड डेव्हिएशन तुमचा कर्व हा व्हॅरी होत जाणार आहे किंवा डिफरंट होत जाणार आहे. ओके. पुढचं दिलेलं आहे आपल्याला इम्पेरियल रूल दिलेलं आहे. For a distribution that is symmetrical and bell-shaped, approximately 68% of data values will lie within one standard deviation on each side of the mean. Meanच्या काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, 68% of data values will be lie within one standard deviation on each side. ओके. सेकंड काय सांगितलेलं आहे, अप्रॉक्सिमेटली 90% ऑफ डेटा व्हॅल्यूज लाय विदिन 2 स्टँडर्ड डेव्हिएशन्स ऑन ईच साइड ऑफ द मीन. ओके. आणि थर्ड वन आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, इम्पिरियल रूल, अप्रॉक्सिमेटली 99.7% ऑफ डेटा व्हॅल्यूज लाय विदिन 3 स्टँडर्ड डेव्हिएशन ऑन ईच साइड ऑफ द मीन. हे आपल्याला काय दिलेले आहेत, इम्पिरियल रूल्स सांगितलेले आहेत. आता स्टँडर्ड नॉर्मल व्हेरिएट काय आहे ते बघून घेऊया इथे. Since there are infinitely many normal distribution, each with own mean and standard deviation, a standard normal distribution with mean mu is equal to 0 and the standard deviation sigma is equal to 1 can be used to transform all the other distribution into the comparable format. The standard normal distribution use the variable z to represent the random variable. The other normal distributions may be denoted as x. Values on the normal distribution x can be transformed using the formula z is equal to x minus mu upon sigma. This is usually referred to as a z score or z values. Percent areas under the curve can be derived using the standard normal. Before working with the conversations for the x normal distributions, you must be able to work with the standard normal distribution table. Okay, the table shows the negative values which are to the left of the mean of 0.
The other side of the table shows the positive value which are the right of the mean of 0. ओके. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन मीन्स व्हॉट. तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायला लागणार आहे तर म्यू इज इक्वल टू काय घेणार आहोत आपण 0. म्हणजे मीन तुमचा किती असणार आहे 0 आणि स्टँडर्ड डिव्हिएशन इज इक्वल टू 1 सांगितलेलं आहे. ओके. अँड व्हॅल्यूज ऑन एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन एक्स ट्रान्सफॉर्म by using formula z is equal to x minus mu upon sigma, means x minus तुमचा मीन डिवायडेड बाय स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ओके. आणि ह्याच्यानुसार आपल्याला काय मिळणार आहे तुमचा झेड स्कोर और झेड व्हॅल्यूज आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहेत. ओके. तर ह्या ज्या बेसिक गोष्टी आहेत ह्या लक्षात घ्या. पुढे आपल्याला काय दिलेलं आहे ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन दिलेली आहे. आता व्हॉट इज ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स व्हॉट युअर ॲडिशन हॅज इन जनरल एक पार्ट लक्षात घ्या. ओके. आता काय काय दिलेलं आहेत बघा. स्टेटमेंट दिलेलं आहे ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टीचं. सपोज एक्स इज एन इन ब्रॅकेट म्यू वन सिग्मा स्क्वेअर sigma 1 square and y is n in bracket mu 2 sigma 2 square. If x and y independent random variables, then x plus y is n in bracket mu 1 plus mu 2 comma sigma 1 square plus sigma 2 square. Generalization: if x1 x2 up to xn are independent random variables such that xi is n in bracket mu 1 sigma 1 sigma I square, then summation of xi is n in bracket summation of um, mu I and summation of sigma I square. ओके. मीन्स काय सांगितलेलं लक्षात घ्या. तुमचा एक्स हा काय सांगितलेला आहे तुम्हाला एन दिलेला आहे आणि इन ब्रॅकेट काय सांगितलेलं आहे म्यू वन आणि सिग्मा वन स्क्वेअर दिलेला आहे आणि सेकंड नंबर दिलेला आहे तुम्हाला काय दिलेला आहे की एन इन ब्रॅकेट म्यू टू कॉमा सिग्मा टू स्क्वेअर हे दोन टर्म्स दिलेले आहेत. आणि आपल्याला काय सांग फाइंड करतो आपण जर ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन करत असतो म्हणजेच काय एक्स प्लस वाय. एक्स आणि वाय हे दोन डिफरंट आपल्याला डेटा दिलेले आहेत त्याच्यामुळे आपण त्याची जर ज्या वेळेला ॲडिशन करणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला काय करावं लागणार आहे एन इन ब्रॅकेट तुमचं काय असणार आहे जे तुमचे दोन्ही मीन आहेत डिफरंट मीन आलेले आहेत त्यांची सिंपल ॲडिशन करून घ्यायची आणि सेकंड टर्मला तुमचे त्यांचे दोन्ही स्टँडर्ड सिग्मा आहेत तर सिग्मांची काय करायचे तुम्हाला ॲडिशन करून घ्यायचे. ओके. म्हणजेच हे आपल्याला कसे फॉर्म्युले मिळणार आहेत तर एन इन ब्रॅकेट म्यू वन प्लस म्यू टू मीन्स ॲडिशन ऑफ युअर मीन आणि सिग्मा स्क्वेअर सिग्मा वन स्क्वेअर प्लस सिग्मा टू स्क्वेअर. ओके. दिस इज ऑल ॲडिटिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. ओके. आता आपण फाइंडिंग कसा एरिया फाइंड करतो एरियाच्या अंडर ते पण इथे इथं सुरुवात करूया. फाइंडिंग एरियाज अंडर द स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कर्व. ओके. एरिया अंडर स्टँडर्ड नॉर्मल standard normal curve for the solution of the problem using the standard normal distribution. A four procedure is recommended with the use of procedure table shown. आता फर्स्ट स्टेप आपली काय दिलेली आहे की ड्रॉ पिक्चर. फर्स्ट स्टेप मध्ये आपल्याला काय करायचं जो तुम्हाला एरिया दिलाय त्याचा आपल्याला पिक्चर ड्रॉ करून घ्यायचं. सेकंड स्टेप मध्ये काय करावं लागणार आहे तर शेड द एरिया डिझाईड. आपल्याला जो एरिया फाइंड करायचा आहे त्याचा आपल्याला शेड करून घ्या. ओके. थर्ड वन मध्ये काय फाइंड द करेक्ट फिगर इन द फॉलोइंग प्रोसिजर टेबल. आता प्रोसिजर टेबल आहे तो खाली आपल्याला दिलाय तो आपण त्यावेळेला बघूया. त्या टेबलमध्ये आपल्याला करेक्ट फिगर्स काय आहेत त्या फाइंड करायच्या आणि त्याच्यानंतर फॉलो द डायरेक्शन्स गिवन द अप्रोप्रिएट ब्लॉक ऑफ द प्रोसिजर टेबल टू गेट द डिझायर्ड एरिया. ओके. तर तो आपल्याला डिझायर्ड एरिया फाइंड करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी जे आपले प्रोसिजर टेबलमध्ये व्हॅल्यू आहेत त्या यूज करून आपल्याला प्रॉपरली तुमचा एरिया किती आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. ओके. या ठिकाणी आपल्याला एरियाज अंडर द स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला दिलं आहे आणि हा टेबल आपल्याला फर्स्ट दिला आहे. स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि ह्या ठिकाणी डेटा देताना आपल्याला झेडच्या व्हॅल्यूज दिलेले आहेत. इफ युअर झेड इज इक्वल टू 0.11 आणि पुढे पण आपल्याला 2 पॉईंट असतील 0 देन त्या व्हॅल्यू अशा आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळणार आहेत. ओके. हा टेबल तुम्हाला तुमच्या बुकमध्ये दिलेला आहे. तो आपल्याला इच अँड एव्हरी क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना आपल्याला ह्या ठिकाणी लागतो. या ठिकाणी दोन्ही ह्या पेजवरती हा दिलेला आहे. हा आपल्याला कशासाठी डेटा दिलेला आहे तर ओके.
तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला एरिया ऑफ द स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन या ठिकाणी आपल्याला देताना ह्या टेबलचा रेफर करून आपल्याला पूर्णपणे आपली जी स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे ते आपल्याला फाइंड करायचं आहे. ओके, कसं यूज करायचं ते आपण पुढे बघूया. पण हे पेज नंबर 1.36 आणि 1.37 जे दिलेले आहेत त्याच्यावरून आपल्याला ह्या गोष्टी फाइंड करायच्या आहेत. ओके, हा एक बेसिक पार्ट लक्षात घ्या. आता कसे फाइंड करायचे ते आपण इथं सुरुवात करूया, की हा डेटा आपण कसा इथं यूज करायचा आहे. ओके, एरिया और प्रोबॅबिलिटी बिटवीन 0 टू एनी नंबर. आता हे बघा, आपल्याला एरिया फाइंड करतोय कशापासून, आपण लक्षात घ्या, 0 टू एनी नंबर. 0 पासून ह्या ठिकाणी आपल्याला एक शेडेड एरिया दिला 0 टू 0.54. हा आपल्याला जो एरिया दिला त्याचा आपण काय करतोय, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला फाइंड करतोय, की काय त्याचं प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन असेल ते. ओके, आता कसं फाइंड करायचंय बघा. एरिया काय काय दिलेलं आहे आपल्याला, प्रोबॅबिलिटी अंडर कोणता कर्व घेतोय आपण, 0 टू 0.54 घेतलेलं आहे. मीन्स युअर झेड इज फ्रॉम 0 इज लेस दॅन झेड इज लेस दॅन 0.5. ओके, हा एरिया दिलाय तो आपण ह्या ठिकाणी लिहून घेतलाय. आता ह्याची पुढची जी व्हॅल्यू आहे ती किती, कशी काढायची ती पुढे बघून घेऊया. आता तुमचा हा जर टेबल तुम्ही वरचा चेक केला त्याच्यामध्ये कसं सांगितलंय फर्स्ट बघून घ्या. एरिया कुठून आहे, 0 पासून स्टार्ट आहे आणि संपतोय कुठपर्यंत, 0.5 पर्यंत. बरोबर, मीन्स आता ज्या वेळेला तुमचा 0.54 हा जो नंबर आहे त्याच्यानुसार आपल्याला हा जो झेडचा टेबल दिलेला आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू फाइंड करायची. कशी फाइंड करणार बघा. व्हर्टिकल तुम्हाला काय करायचं, फर्स्ट तुमचा नंबर 0.5 आणि नंतर सेकंड नंबर काय मिळणार आहे, 0. ऍडिशन जर करायला गेलं त्या नंबरची, तुम्ही कशी ऍडिशन करणार, 0.5 प्लस 0.04, राईट. म्हणजेच या ठिकाणी 0.5 आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर तुम्ही काय करणार आहात, 0.5 आणि सेकंड पॉईंट काय मिळेल प्लस 0.04, यांची दोघांची ऍडिशन आपल्याला किती मिळणार आहे, 0.54, राईट. तर पहिल्यांदा काय करायचं, 0.5 आहे तो आपल्याला काय करायचं, होरिझॉन्टल चेक करायचं आहे. आणि 0.04 कुठपर्यंत आहे त्याची दोघांचं जे इंटरसेक्शन पॉईंट असेल तो पॉईंट काय असणार आहे तुमचा, इज इक्वल टू आपल्याला किती मिळणार आहे, 0.54. आता हेच आपण वरच्या टेबलमध्ये पण बघून घेऊया. ओके ओके, आता काय व्हॅल्यू होती आपली, 0.54 होती, राईट. झेडच्या काय फर्स्ट टर्म येणार आहे, पहिल्यांदा पण होरिझॉन्टल लाईन चेक करणार आहे, सॉरी व्हर्टिकल लाईन चेक करणार आहोत. ओके, 0.5 कुठे आहे तर ही रो येणार आहे पूर्णपणे 0.5 ची, राईट. सो दॅट्स वाय 0.5 ची जी ही रो आहे त्या ह्या रो वरती आपण काय केलेलं आहे, तर एकच मिनिट. ओके, आता 0.54 आपण बोलतोय, राईट ना. मग फर्स्ट नंबर आपला काय येणार आहे, 0.5. तर 0.5चा जो हा टेबल आहे, ही जी रो येणार आहे ती आपण फर्स्ट कन्सिडरेशन मध्ये घेणार आहोत. आणि नेक्स्ट पॉईंट कोणता मिळतो आपल्याला, तर 0.4. मग सेकंड मध्ये आपल्याला काय करणार आहे, 0.4 ला आपल्याला काय करायचंय, तर हा टेबल चेक करायचा आहे, जो आपला जो कॉलम आहे तो. आता ह्या दोघांचं इंटरसेक्शन कोणत्या पॉईंटला होतंय, तर आपल्या ह्या दोघांचं इंटरसेक्शन आपल्याला हा जो पॉइंट आहे तर ह्या पॉइंटला आपल्या ह्या दोन्हींचं इंटरसेक्शन होते. ओके, सो दॅट्स वाय ह्या ठिकाणी आपली जी जी व्हॅल्यू आहे ती किती होऊन जाणार आहे, तर 0.2054 ही जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला ह्या ठिकाणी मिळणार आहे. ओके, इंटरसेक्शन पॉइंटला जी व्हॅल्यू मिळते ती व्हॅल्यू आपली काय मिळणार आहे, दोघांचं एरिया आपल्याला मिळणार आहे. ओके, कळतंय हे कसं फाइंड करायचंय, पहिल्यांदा होरिझॉन्टल नंतर व्हर्टिकल चेक करायचंय. कळलंय का मला हे सांगा, एक पॉईंट कळला असेल तर मग पुढचे आपण एक कर्व बघत जाऊया. मला पटकन रिप्लाय द्या. हो मॅडम. ओके ओके, आता हा फर्स्ट पार्ट झाला एरिया बिटवीन 0 टू एनी नंबरचा. आता जर पुढचा पॉईंट असेल आपला, पुढचा पॉईंट आपल्याला काय दिलेला आहे, पुढचा पॉईंट सुद्धा 0 टू एनी नंबर दिलेला आहे, फक्त निगेटिव्ह साईड दिलेली आहे. ओके, या ठिकाणी बघा काय दिलेलं आहे, एरिया देताना पी इन ब्रॅकेट मायनस 0.42 लेस दॅन झेड लेस दॅन 0 ही व्हॅल्यू दिलेली आहे. मीन्स काय असणार आहे, ड्यू टू सिमेट्री प्रॉपर्टी मायनस आहे, म्हणजे तुम्ही ह्या साईडचा जरी शेडचा एरिया फाइंड करत असाल आणि हा पूर्ण कर्व काय आहे तर सिमेट्रिक कर्व आहे, दोन्ही बाजूला सेम असणार आहे. सो दॅट्स वाय तुम्ही एकतर हा निगेटिव्ह साईडचा फाइंड करत असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला पॉझिटिव्ह साईडला घेऊन तुम्ही तुमच्या व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. सो दॅट्स वाय आपण काय केलंय, विच इज इक्वल टू 0 पी इन ब्रॅकेट 0 इज लेस दॅन झेड इज लेस दॅन 0.54.
42. ओके. आता ह्या काय कशामुळं ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. ओके. आणि त्याच्यानंतर 0.542 आपण फाइंड करतोय. 0.42 साठी आपण परत अगेन काय करणार आहात, 0.4 म्हणजेच कोणता टेबल येणार आहे, जो हा आहे तो. आणि 0.2 सांगितलेले 0.42 म्हणजेच काय आहे 0.0 0.02. यांच्या दोघांचं इंटरसेक्शन कुठे येते तर 0.1628 ला इंटरसेक्शन येते. सो दॅट्स वाय ह्या ठिकाणी आपला एरिया किती मिळणार आहे, 0.1628 हा आपल्याला एरिया मिळाला या ठिकाणी. ओके. दिस इज फॉर युअर निगेटिव्ह साइड एरिया. ओके. 0 फ्रॉम एनी नंबर. आणि त्याच्यानंतर सेकंड केस कोणती असणार आहे, बिटवीन टू पॉझिटिव्ह इंटिजर्स. ओके. किंवा निगेटिव्ह इंटिजर्स असतील, निगेटिव्ह व्हॅल्यूज असतील. ओके. पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आपल्याला जर असतील दिलेल्या, तर त्या ठिकाणी आपल्या एरिया अंडर कर्व कसं काढणार आहोत. तर फर्स्ट आता इथे ह्या ठिकाणी बघून घ्या. फर्स्ट आपल्याला काय दिलेलं आहे, तर एरिया अंडर कोणता दिलेला आहे, 0.28 इज लेस दॅन 1.28, राईट ना. मीन्स 0.2 आणि 1.8च्या इन बिटवीनचा एरिया हा आपल्याला शेडेड एरिया जो आहे तो फाइंड करायचा आहे. आता आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करताना कुठून माहिती आहे, तर 0 पासून आपल्याला व्हॅल्यूज माहिती आहेत. इफ यू कॅल्क्युलेट दिस एरिया फ्रॉम 0 to 1.8, ओके, अँड मायनस 0 to 2.8, 0.28 या पॉईंट मधला जर एरिया आपला हा रिड्यूस केला तर तुम्हाला इन बिटवीनचा एरिया मिळणार आहे का, तर येस. म्हणून आपण काय करायचंय, फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड युअर एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 1.8. 0 to 1.8च्या अंडर तुम्हाला किती कर्व याचा एरिया मिळतोय तो फाइंड करून घ्या. मायनस 0.28 मधला एरिया किती येतो तो फाइंड करून घेऊया. दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन केल्यानंतर आपल्याला हा एरिया शेडेड एरिया आहे, शेडेड एरिया या ठिकाणी मिळणार आहे. ओके. आता हा सुद्धा फाइंड करताना अगेन काय करणार आहात, 1.28 दिलेला आहे, राईट ना. मीन्स काय करणार आहे, 1.2 आणि त्याचं इंटरसेक्शन कशाचं बघणार आहात तुम्ही, 0.08 ला. ओके. 1.2 आणि 0. बघा 1.2 हा टेबल येणार आहे आणि 0.08 म्हणजे हा जो ही सेकंड रो आहे ती, यांच्या दोघांचं इंटरसेक्शन कुठे झालेलं आहे, तर या ठिकाणी 0.3997 ह्या पॉईंटला इंटरसेक्शन झालेलं आहे. दॅट्स वाय ती व्हॅल्यू घ्या. मायनस 0.08 ची 0.28 ची व्हॅल्यू किती आहे ती फाइंड करा, सबस्ट्रॅक्शन करा. जे काय आन्सर असेल ते काय असणार आहे, एरिया अंडर स्पेसिफिक कर्व. ओके. तर हा झाला, हा पॉझिटिव्ह एरियासाठी झाला. निगेटिव्ह एरिया दिला असेल त्याचं कन्वर्जन काय करायचं, अगेन पॉझिटिव्ह एरियामध्ये करायचं आहे ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. आणि त्याच्यानंतर ह्यांच्या दोघांमधला कर्व फाइंड करायचा, सॉरी एरिया अंडर कर्व फाइंड करायचा आहे. त्याच्यानंतर पुढे पॉईंट काय दिलेला आहे, बिटवीन निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यूज सांगितलेल्या आहेत या ठिकाणी आपल्याला. हा एरिया फाइंड कसा करणार, तर पॉझिटिव्ह एरिया आहे तो आपल्याला डायरेक्टली 0 टू जो नंबर दिलेला आहे त्याचा एरिया आपल्याला फाइंड करता येणारच आहे. आणि सेकंड टर्म काय आहे, निगेटिव्ह एरिया. निगेटिव्ह एरियाचा रिप्लिका कुठे मिळणार आहे, पॉझिटिव्ह एरियामध्ये. म्हणून त्याचं काय करायचं, सपोज हा एरिया काय दिलेला आहे, मायनस 0.28 इज लेस दॅन झेड इज लेस दॅन 3.2 सांगितलेले. मग ह्याचं कन्वर्जन कसं करणार आहोत आपण, 0.28 इज लेस दॅन झेड इज लेस दॅन 0. म्हणजेच हा एरिया, हा एरियाचं ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी काय होणार आहे, तर 0 इज लेस दॅन झेड इज लेस दॅन 0.28, राईट. सो दॅट्स वाय आपण काय केलं, ह्याचं आपल्या डायरेक्टली रिव्हर्स घेतलं, रिप्लिका घेतली आहे जी पॉझिटिव्ह एरिया मधली असणार आहे, तो प्लस तुमचा अदर उरलेला पार्ट म्हणजे 0 टू 3.8 3.2 मधला, यांच्या दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर जे आन्सर येईल ते तुमचं काय असणार आहे, द एरिया बिटवीन निगेटिव्ह अँड पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज. ओके. एरिया बिटवीन पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यूज आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला फाइंड होऊन जाणार आहे. आता पुढची केस काय दिलेली आहे, फोर्थ केस, ग्रेटर दॅन पॉझिटिव्ह और लेस दॅन निगेटिव्ह. ओके. ग्रेटर दॅन पॉझिटिव्ह आणि लेस दॅन निगेटिव्ह जर एरिया दिलेला असेल म्हणजेच काय, पी इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 1.53. मग त्या ठिकाणी आपल्याला काय करणार आहे, तर पी इज ग्रेटर दॅन झेड इज पी इन ब्रॅकेट झेड इज ग्रेटर दॅन 0. आणि सेकंड काय करणार आहे, पी इज लेस दॅन झेड इज लेस दॅन 1.53. ओके. असा हा एरिया आपल्याला ह्या ठिकाणी घेणार आहे. पी इज ग्रेटर दॅन 0 ची व्हॅल्यू किती असणार आहे, ऑलवेज 0.5.
ओके. मायनस या ठिकाणी 1.53 ची व्हॅल्यू फाइंड करून घ्या आणि 1.53 ची व्हॅल्यू किती येते ती फाइंड करून झाल्यानंतर सबस्ट्रॅक्ट करून जे काय आन्सर येईल ते काय असणार आहे तुमचं ग्रेटर दॅन पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू ह्याची आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड करता येणार आहे. लेस दॅन निगेटिव्ह सांगितलेलं असेल, लेस दॅन निगेटिव्ह सांगितलेलं असेल त्या ठिकाणी काय करणार आहात त्यांचं आपल्याला काय करायचं सिमेट्री प्रॉपर्टीनुसार आपल्याला ग्रेटर दॅन करून घ्यायचं आहे आणि अगेन ही मगाची जी प्रोसिजर आहे ती आपल्याला या ठिकाणी अप्लाय करायची. ओके. म्हणजे ह्याच्यामध्ये लक्षात घ्यायची एक टर्म आहे की तुम्हाला ह्या ठिकाणी वेगळं असं काहीच नाही करायचंय. पहिल्यांदा काय करायचं निगेटिव्ह पार्ट दिलेला असेल तो पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचा आहे. ओके. पॉझिटिव्ह मध्ये कन्वर्ट करून झाला की आपल्याला एरिया फाइंड करायचा आहे. एरिया फाइंड करताना ऑलवेज लक्षात घ्यायचं की आपल्याला एरिया हा 0 पासूनच फाइंड करावा लागणार आहे. 0 पासून जर नसेल तर आपल्याला सबस्ट्रॅक्ट करून किंवा कोणताही पार्ट म्हणजे बाकीच्या कोणत्याही मेथड यूज करून तुम्हाला काय करायचंय तो एरिया फाइंड करून घ्यायचा आहे. ओके. पुढची केस काय दिली आहे लेस दॅन पॉझिटिव्ह ऑर ग्रेटर दॅन निगेटिव्ह. लेस दॅन पॉझिटिव्ह सांगितले पॉझिटिव्ह पेक्षा लेस आणि ग्रेटर दॅन निगेटिव्ह निगेटिव्ह पेक्षा ग्रेटर आपल्याला व्हॅल्यू दिलेली आहे. म्हणजेच काय दिलेलं आहे पी इज झेड इज पी इन ब्रॅकेट झेड इज लेस दॅन 1.5 सॉरी 1.85 म्हणजे काय दिलेलं आहे की एरिया अंडर काय सांगितलेलं आहे की 1.84 पेक्षा सर्व जो लेस एरिया सर्व असणार आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. त्या ठिकाणी काय करावं लागणार आहे हा जो पॉझिटिव्ह एरिया तो फक्त सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे राईट. सो दॅट्स वाय आपण काय करणार आहोत आता हा हाफ जो पार्ट आहे पी इज झेड इज लेस दॅन 0 तो पार्ट आहे तो आपण प्लस सेकंड पार्ट काय असणार आहे 0 टू 1.8च्या इन बिटवीनचा एरिया म्हणजे हा पूर्ण एरिया आपल्याला किती मिळणार आहे तर 0.5 राईट. कारण की हा पूर्ण एरिया आपण काय फाइंड केला हा पूर्णच्या पूर्ण जो आहे तो पूर्ण कर्व म्हणतोय आपण तो कर्व इज इक्वल टू 1 असते राईट. जर तो पूर्ण कर्व इज इक्वल टू 1 आहे तर त्याचा हाफ जो पार्ट आहे तो 0.5 असणार आहे. सो दॅट्स वाय पी आपल्याला हा किती मिळतोय 0.5 आणि सेकंड जो आहे तो आपण काय फाइंड करतोय 0 पासून 1.8 मधला एरिया फाइंड करतोय. तो आपण कसं करणार आहोत जो मगाशी आपण पार्ट वरती हे बघितलेले ह्या केसेस त्या केसेस मधला आपण कोणताही एरिया फाइंड करून घेणार आहोत. ओके. त्या वेनी त्याच्यानंतर पुढे काय दिलेलं आहे ग्रेटर दॅन निगेटिव्ह. आता हा इथून काय दिलेलं आहे ग्रेटर दॅन निगेटिव्ह म्हणजेच -0.45च्या पुढचा सर्व एरिया पॉझिटिव्ह एरिया तो तुमचा काय आपल्याला फाइंड करायचा आहे. आता ह्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह एरिया दिलाय पॉझिटिव्ह एरियाचा किती आन्सर असणार आहे हा 0.5 असणार आहे. उरणार कोणतं आहे -0.45 टू 0. आता हे मायनसचं आहे ते प्लस करताना आपण काय करणार आहोत तर हा एरिया सिमेट्रिक प्रॉपर्टीनुसार इथं 0.545 इथे घेणार आहोत आणि इन बिटवीन 0 टू 0.45 इन बिटवीन किती एरिया आहे तो फाइंड करून घ्या आणि त्याचं आपल्याला ऍडिशन करायचे आणि पूर्ण एरियाचे आपल्याला ऍडिशन किंवा जे काही समेशन आहे ते तुमचं काय असणार आहे एरिया अंडर द कर्व असणार आहे. ओके. हे समजतात कसे कसे पॉइंट्स केलेले आहेत. येस मला पटकन रिप्लाय द्या नाहीतर हा पण परत पार्ट रिपीट करूया. येस पटका पटापट रिप्लाय द्या अनम्यूट करा. येस अंकिता. कारण की ह्याच्यावरती थेरीला 5-5 मार्काचे क्वेश्चन असतात आणि 5 मार्कासाठी ह्याच्यातले 2-3 कर्व तरी तुम्हाला एरिया फाइंड करायला सांगितलेले असतात. कळतोय का काय पॉइंट आहे अंकिता. येस रिप्लाय दे. Yes, ma'am. ओके. अरविना कुणाला काही क्वेरी असेल तर साईड बाय साईड लगेच विचारतात मी प्रत्येकाची नावं घेते. येस अरविना. पौर्णिमा. येस पटापट रिप्लाय द्या. एंड करूया का हा टॉपिक. सफा. Yes, ma'am. ओके. काही प्रॉब्लेम नाही ना. No. ओके थँक्यू.